خبر راولپنڈی سے، جس کے مضافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق خودکش کا تعلق فتنہ خوارج سے تھا۔ خودکش کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ تفصیل کیا ہے ذوالقرنین حیدر سے جان لیتے ہیں۔ جی ذوالقرنین۔ جی بالکل، یہ مضافاتی علاقہ ہے اور جہاں پر خود کو دھماکہ ہوا ہے، جو فتنہ خارج ہے وہ گیٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم اسے روکا گیا ہے گارڈ کی جانب سے، جس کے بعد اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا ہے۔ اور ابتدائی طور پر ابھی تک جو ضلع انتظامیہ نے بھی کنفرمیشن دی ہے کہ 15 جو نمازی ہیں وہ اس میں جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ جو زخمی ہیں وہ 80 سے ان کی تعداد تجاوز کر گئی ہے۔ اس وقت پولی کلینک اور پم ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ ہے، وہاں پر جو زخمی ہیں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ کچھ افراد کی حالت جو ہے تشویشناک بتائی جا رہی ہے، تاہم یہاں پر پولیس انتظامیہ اور سیکورٹی فورسز کے جوان یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو کرائم سین ہے اس کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ تمام افراد کو مسجد سے باہر بھیج دیا گیا ہے اور وہاں پر جو ہے جو ایویڈنس ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور بارودی مواد کتنا تھا، کس قسم کا تھا، اس حوالے سے تجزیہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جو کرائم سین یونٹ کی گاڑیاں ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، فرنزک کی گاڑیاں بھی یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور تفتیش کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ رینجر کی بھی بھاری نفری یہاں پر پہنچی ہے اور جو ایریا ہے وہ کارڈن آف کیا ہوا ہے۔ جو یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں ان کو بھی یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے تاکہ کرائم سین خراب نہ ہو۔ اور بتایا یہی گیا ہے کہ حملہ آور جو ہے یہاں پر جب پہنچا ہے تو گیٹ پر جو سیکورٹی گارڈ تھا اس نے روکنے کی کوشش کی ہے، تاہم وہ اس کو بھی زخمی کرتا ہوا اندر کی طرف بھاگا ہے اور اندر گیٹ کے پاس جا کے اس نے خود کو جیکٹ کے ذریعے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا ہے، جس کے باعث جو ہے 15 جو نمازی ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، 80 سے زائد زخمی ہیں۔ اس وقت جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں، جبکہ پیمز اور پولی کلینک میں ایمرجنسی نافذ ہے اور وہاں پر جو زخمی ہیں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ذوالقرنین حیدر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ذوالقرنین بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کی طلائع اسلام آباد میں امام بارگاہ میں دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ وزیر اعظم کا شہادتوں پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اظہر فاروق سے، بتائے گا سر۔ جی، اس دھماکے کے فوری بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی ہے اور اس دھماکے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ دارات کو فوری طور پر اس حوالے سے کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ دھماکے کی جتنی بھی زخمی ہیں اور شہادتیں پر وہ گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں۔ اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کی وزیر اعظم نے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ زخمیوں کو بہتر طبی امداد فراہم کرنے کی انہوں نے ہدایات کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صحت کو خود اس حوالے سے جو تمام اقدامات کی نگرانی کریں گے۔ وزیر اعظم نے وزیر صحت کو بھی ہدایت کی کہ وہ خود اس معاملے کی نگرانی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ دھماکے کے ذمہ داران کو تعین کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں شرپسندی اور بدامنی پھیلانے کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اظہر اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری پیمز ہسپتال پہنچ گئے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے دھماکے میں زخمی زیر علاج افراد کی عیادت کی۔ طلال چودھری کی دھماکے کے زخمیوں کے لیے خصوصی طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری پیمز ہسپتال پہنچے ہیں اور یہ دھماکہ راولپنڈی کے مضافات میں ایک مسجد میں ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ خودکش دھماکہ ہے۔ پولیس ذرائع کی جانب سے کہا گیا خودکش کا تعلق فتنہ خوارج سے تھا۔ خودکش کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 معصوم نمازیوں کی شہادت کی اطلاع ہے۔ ہمارے رپورٹر ذوالقرنین حیدر کے مطابق 15 معصوم نمازی شہید ہوئے ہیں، جبکہ 80 سے زائد ذوالقرنین بتا رہے ہیں کہ زخمی ہیں جنہیں ہسپتال بھی لایا گیا ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی ادارے اس وقت کارروائی کر رہے ہیں۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ ذوالقرنین بتائیے گا جو زخمی ہسپتال لائے گئے ہیں ان کی حالت سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، یہ جب دھماکہ ہوا ہے تو اس میں جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے 15 کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں نمازی، جبکہ 80 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں جن کا اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر وزیر مملکت داخلہ بھی پیمز اسپتال پہنچے ہیں، جنہوں نے مریضوں کی عیادت کی ہے اور وہاں پر ہدایت دی ہے کہ زخمیوں کو تمام دوسری جو طبی سہولیات ہیں وہ فراہم کیے جائیں۔ وزیر مملکت داخلہ کا کہنا تھا کہ حکومت زخمی اور مریضوں کو ہر
मुमकिन तिब्बी सहूलियात जो है वो फराहम करने की के लिए पुरअज़्म है। यहाँ की अगर मैं सूरत हाल बताऊं तो इस वक्त वहाँ पर जो तफ्तीशी टीमें हैं वो यहाँ पर सारी की सारी पहुंच चुकी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच चुकी हैं, कार्डन ऑफ किया हुआ है इलाके को, और वहाँ पर जो क्राइम सीन है वहाँ से शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहाँ से कुछ गोलियों के खोल जो हैं वो भी मिले हैं, और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि हमलावर ने धमाके से पहले फायरिंग भी की है और उसके बाद जो है धमाका हुआ है। साहम जो इस वक्त तहकीकाती टीमें हैं उनका ये कहना है, अभी कुछ कहना काबिल वक्त है, इस वक्त तयन की जा रहा है कि किस किस्म का धमाका के मवाद था, कितना मवाद था, और उस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। अच्छा जुल्करनैन, ये बताइएगा कि ये मरकजी दरवाजे पर दाखिल होने की कोशिश करा था, वहां रोका गया गार्ड की जानिब से और फिर ये अंदर की तरफ भागा, वहां धमाका हुआ, यानी सहन के किसी इलाके में? जी बिल्कुल, पुलिस राय का ये कहना है कि जब ये कुछ हमलावर यहाँ पर पहुंचा है तो गेट से कुछ देर पहले ही जो है गार्ड ने उसको रोकने की कोशिश की, चेक करने की, तो उसने फायरिंग की है जिससे गार्ड जो है वो जख्मी हुआ, और उसके बाद जो है ये गेट के अंदर दाखिल हुआ है और अंदर वाला जो गेट है वहां पर पहुंचने इसने अपने आप को धमाके से उड़ाया है। ठीक है जुल्करनैन, आपसे तफसील लेते हैं, अब तक के लिए आपको बहुत शुक्रिया। खुदकुश का ताल्लुक फितना खवारिज से बताया जा रहा है, 15 अफराद की शहादत की इत्तलात है। जुल्करनैन हमें अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। फिल वक्त वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताएं कि रावलपिंडी के मजाफात में एक मस्जिद में ये धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में 15 अफराद जान से गए हैं। खुदकुश ये धमाका था, खुदकुश बमबार को जो मस्जिद है उसके रास्ते में रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो वहां से भागा और वहां के शहर में जाकर उसे धमाका किया। अब तक की क्या सूरत हाल है, तफसीलात क्या है, जानेंगे। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन बताएगा। जी देखें, ये मुजाफाती इलाका है और वहाँ पर मस्जिद है, साथ में इमाम बारगाह है। वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है कि एक जो खुदकुश हमलावर है जिसकी अब तक तस्दीक कर दी गई है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और वहाँ पर क्योंकि नमाज जुमा अदा की जा रही थी तो उससे कब जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने उसको रोकने और तलाशी लेने की कोशिश की, तो इस दौरान उसने फायरिंग की जिससे गार्ड भी जख्मी हुआ। उसके बाद जो है वो अंदर दाखिल हुआ, जो क्योंकि 2 गेट हैं, एक मर्कजी गेट है वहाँ से दाखिल हुआ, फिर जो अंदर वाला गेट है वहां पर जाके उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया, जिसके बायस जो है वो नमाजी जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 80 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं, पुलिस है, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और क्राइम सीन को कार्डन ऑफ कर दिया गया है, और वहां से जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। खुद कुछ जैकेट में किस किस्म का बारूदी मवाद था और कितना बारूदी मवाद था उसका भी जायजा लिया जा रहा है। क्राइम सीन से जो फायर करने का जो गोलियां थी उनके खौल जो हैं वो हासिल कर लिए गए हैं, वो भी उठा लिए गए हैं कि वो पिस्टल के थे या क्लाशनकोव के थे, उसका भी तजिया किया जाएगा। यहाँ जो क्राइम सीन यूनिट है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है और रेंजर की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। मुकम्मल तौर पे जो एरिया है वो कार्डन ऑफ किया गया है। तमाम जो जख्मी थे वो यहाँ से अब पेम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल भिजवा दिए गए हैं। अब यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, वहीं पर इलाज किया जा रहा है। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वजीर ममलिकत दाखिला भी पेम्स पहुंचे हैं, उन्होंने जख्मियों की इजाजत भी की है और पेम्स इंतजामिया को हिदायत की है फौरी तौर पे कि जो इनको सहूलत है, तिब्बी सहूलत, वो स्पेशल अंदाज में दी जाए, मुकम्मल तौर पे इनका ख्याल रखा जाए। वहाँ पर जो है तमाम डॉक्टर्स हैं वो पहुंच चुके हैं, तमाम अमले की भी छुट्टियां मंसूख कर दी गई और बुला लिया गया है। वहाँ पर उनका जो इलाज है वो जारी है। अच्छा जुल्करनैन, ये बताइएगा कि धमाका किस वक्त में हुआ, ये कुछ एग्जैक्ट पता चल रहा है? देखें, ये तकरीबन बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के करीब जो है ये धमाका हुआ है और ये इतला जो है मौसूल हुई कि पहले ये यहाँ पर धमाका हुआ है। उसके बाद जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो फिर पुलिस हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि ये जो धमाका है वो खुदकुशी है, क्योंकि पुलिस हुकाम को यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने भी बताया है कि जो जख्मी गार्ड थे उन्होंने भी कि यहाँ पर जो है एक शख्स आया और उसको मशकूक समझते हुए गेट के बाहर जो है रोकने की कोशिश की और फिर उसकी तलाशी भी लेने की कोशिश की। इस दौरान उसने
फायरिंग की, जिससे गार्ड भी जख्मी हो गया और उसके बाद जो है वो अंदर दाखिल हुआ और अंदर वाले जो गेट है उसके पास जाकर अपने आप को धमाके से उड़ाया और जिसके बाद जो है नमाजी अपनी जान से हाथ धो बैठे और 80 के करीब जो जख्मी हैं वो उनको फौरी तौर पे यहाँ से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू इदारे, पुलिस, इंतजामिया और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो फौरी तौर पे यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो जख्मी थे उनको रेस्क्यू किया और यहाँ से फौरी तौर पे अस्पताल उनको मुंतकिल किया ताकि उनका बर वक्त जो है इलाज वो किया जा सके। और यहाँ पर उसके बाद जो है तमाम जो गैर मुतल्लिक़ अफराद थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया है कि ताकि क्राइम सीन खराब ना हो, वहाँ से जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा सकें। अब मुकम्मल तौर पे क्राइम सीन को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहाँ से जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये बताया गया है कि ये फितना और खारिज से ताल्लुक रखता है जो सुसाइडर है। ताहम अभी तहकीकात जारी हैं। अब कितना मवाद था, किस किस्म का मवाद था, यकीनी तौर पर तहकीकात में सामने आएगा। अच्छा ज़ुल्करनैन, आप क्योंकि वजारत दाखिला के मामलात पर नजर रखते हैं, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद रावलपिंडी को लेकर कोई इस तरह का स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट था कि मसाजिद को या इमाम बारगाहों को टारगेट किया जा सकता है? पेश है तो उसके बाद जो गह बगह जो थ्रेट अलर्ट हैं वो जारी रहते हैं और उसी वजह से सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो भी अलर्ट रहते हैं। ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है, लेकिन स्पेसिफिक हम ये कहें कि इस मस्जिद के हवाले से कोई थ्रेट था तो ऐसा कोई थ्रेट जो है मखसूस थ्रेट मौजूद नहीं था। ताहम ओवरऑल जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बात करें तो एक थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी होता रहता है और इसी वजह से जो चेकिंग का सिलसिला है नाकों के ऊपर, दाखिली खारजी रास्तों पर, वो भी जारी रहता है। ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये मेन रोड से जो है वो एक हट कर है और एक मोहल्ले की तरफ है, यानी गुंजान आबाद ये इलाका है। यहाँ पे आमतौर पे यही समझा जाता है कि इस किस्म के वाकयात भी नहीं हो सकते। ये मेन जो अगर रोड कहें कम से कम तकरीबन आधा किलोमीटर जो है उससे भी अंदर का। अच्छा ज़ुल्करनैन, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो तरलाई का मकाम है ये बुनियादी तौर पर रावलपिंडी के मुज़ाफ़ात हम इसे बता रहे हैं, जरा एग्जैक्टली हमें बताइएगा ये किस जगह है, क्योंकि कुछ ये कि इस्लामाबाद के साथ भी इसको कनेक्ट किया, क्या ये दोनों जगह मिल रहा है, किस तरह, जरा इसके मोहल्ले को बताइए। जी बिल्कुल, ये अगर हम बात करें एक्सप्रेस वे से तो फिर उधर से भी करीब पड़ता है। ये इसको रूरल एरिया ही कहा जाता है, ये रावलपिंडी का मुज़ाफ़ाती इलाका है। और फिर अगर इस मस्जिद की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो मेन रोड है जो कि फिर उधर के इस्लामाबाद की तरफ भी जाता है, ये उससे भी हट के अंदर की तरफ जो है वो मोहल्ला है पूरा और गुंजान आबाद इलाका है। काफी अच्छी खासी यहाँ पर आबादी जो है वो यहाँ पर रहती है, तो उस तरफ है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ यही बातें हो रही कि यहाँ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा सकता था कि इस तरफ भी इस किस्म का कोई वाकया पेश आ सकता है। लेकिन अगर आपने जो सिक्योरिटी अलर्ट की बात की है तो वो वक्त से जारी होते हैं, रूटीन एक प्रैक्टिस डेफिनेटली रहती है। अच्छा, इस वक्त मौके पर आला पुलिस हुकाम मौजूद हैं, कौन कौन मौजूद है, किस तरह से मामला को देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी, मुतलका जो एसपी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो मस्जिद इमाम बारगाह की इंतजामिया हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी यही तहकीकात की जा रही है। दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। रेंजर की जो बात करूँ तो रेंजर के अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इर्द गिर्द लोगों को भी यही हटाया जा रहा है कि खुदा न खास्ता कोई और हादसा ना हो जाए तो यहाँ से लोग जो है वो दूर चले जाएं और तहकीकात ताकि जल्द अज जल्द की जा सके। जो तमाम अफसरान हैं वो इस वक्त मस्जिद के अंदर ही मौजूद हैं, क्राइम सीन की जगह पर, जहाँ पर शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। और इस बात की तो तस्दीक हुई है कि फितना और खारिज जो है वो एक सुसाइडर था, उसकी बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी गई है। बाकी जो जख्मी हैं उनकी तादाद के हवाले से अभी तक जो है वो 80 के करीब बताई गई है और उनका जो इलाज है वो वहाँ पर जारी है। अच्छा ज़ुल्करनैन, साथ साथ ये भी बताइएगा कि बुनियादी तौर पर आप क्योंकि इस वक्त साइट पर मौजूद हैं तो इस एरिया में इसको ट्रैक करना, यानी सीसीटीवीज यहाँ पर लगे हुए हैं, इस मस्जिद इमाम बारगाह पर भी थे? जी बिल्कुल, मैं अभी भी देख सकता हूँ जिस जगह मैं मौजूद हूँ तो गेट के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगा हुआ है और डेफिनेट उसका बैकअप जो है वो अंदर इनसाइड भी मौजूद होता है और कैमरे भी वहाँ पर लगे होते हैं। सीसीटीवी से फुटेज जो है वो भी हासिल कर ली गई है, तहकीकाती इदारों ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है और उसी के जरिए ही ट्रैक किया जा रहा है कि ये रूट उसका चेक किया जा रहा है कि ये एग्जैक्ट किस रूट से यहाँ पर पहुंचा है। क्योंकि अगर मैं रूट की बात करूँ तो वो काफी दूर है, तो क्या ये आया कि यहाँ किसी मोहल्ले में तो किसी घर में तो इसने पनाह नहीं ले रखी थी, या ये रोड के जरिए ही या किसी मोटरसाइकिल या गाड़ी के जरिए आया है, कौन इसको ड्रॉप करके गया है, सहूलत कार कौन है, तो वो ट्रैक
کیا جا رہا ہے کہ فوٹیج کے ذریعے ٹریک کیا جا سکے یہ کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ پہلے بھی جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی اسی طریقے سے تحقیقات کی گئی تھی اور سہولت کار کے بھی پکڑے جا چکے ہیں ان کے بھی، تو وہی جو ہے طریقہ اپنایا گیا ہے اور ٹریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ روٹ جو ہے اس کا کون سا تھا یا وہ پہلے سے اس علاقے میں رہ رہا تھا۔ ڈیفینیٹلی وہ فٹ پرنٹس جو ہیں وہ بیکورڈز ٹریس ہوتے ہیں۔ اچھا ذوالقرنین، یہ بتائیے گا کہ یہ کیونکہ آپ نے جس طرح سے نقشہ کھینچا ہے ایکسپریس وے پر بھی ایک آبادی ہے، تو یہاں سے قریب ترین ہسپتال کون سا ہے؟ پولی کلینک جہاں زخمیوں کو لے جایا گیا؟ جی بالکل، یہاں پر سرکاری تو ہسپتال قریب کوئی نہیں ہے، پولی کلینک اور پیمز ہسپتال ہی ہیں دونوں، تو یہ ایریا بھی پولی کلینک ہسپتال کا بنتا ہے، تو لیکن کیونکہ پیمز ہسپتال بہت بڑا ہسپتال ہے تو اس لیے فوری طور پہ جو ہے جو پولی کلینک میں جن کا علاج ہو سکتا تھا ان کا پولی کلینک میں کیا جا رہا ہے، جبکہ جو زیادہ سیریس ہے ان کو پیمز منتقل کیا گیا ہے اور وہاں پر ہی ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں وہ ضرور قریب ہیں۔ اس طرح راولپنڈی کی میں بات کروں تو یہاں سے راولپنڈی بھی نزدیک پڑتا ہے، جو ہولی فیملی ہے یا بینظیر بھٹو ہاسپٹل ہے وہ بھی قریب پڑتے ہیں، لیکن کیونکہ ٹریفک کا رش بھی ہوتا ہے اور لوگ موجود ہوتے ہیں سڑکوں پر، تو اس وجہ سے اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ موو کیا جاتا ہے کہ روڈ کھلے ہیں اور جلدی ہاسپٹل جو ہے پہنچایا جا سکے تاکہ جو زخمی ہیں ان کی زندگی کو بچایا جا سکے، اس لیے اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ تمام جو زخمی ہے وہ منتقل کیے گئے ہیں پولی کلینک اور پیمز ہاسپٹل، جہاں پر اس وقت بھی ان کا علاج جاری ہے۔ ذوالقرنین، آپ سے دوبارہ تفصیل لیتے ہیں، وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کے لیے ہم اس خبر کو بتائیں کہ یہ راولپنڈی کے مضافات میں واقع ایک مسجد ہے جہاں پر یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے اور اس خودکش کا تعلق فتنہ خوارج سے بتایا جا رہا ہے۔ خودکش بمبار کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے وہاں پر موجود گارڈ کو زخمی کیا اور پھر آگے بڑھ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ 15 معصوم نمازیوں کی شہادت کی اطلاع ہے، جبکہ متعدد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ کچھ زخمیوں کو پولی کلینک ہسپتال لایا گیا ہے، جبکہ کچھ جو تشویشناک حالت میں ہیں انہیں پیمز ہسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی ادارے کارروائی کر رہے ہیں۔ ذوالقرنین حیدر ہمیں یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس وقت جائے وقوع پر جائے حادثہ پر کوئی بھی زخمی موجود نہیں ہے۔ یہاں سے ابتدائی طور پر جو ریسکیو آپریشن ہے وہ مکمل کرتے ہوئے تمام ہی زخمیوں کو یا جو لاشیں یہاں پر موجود تھیں، ڈیڈ باڈیز تھیں، ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ البتہ اعلیٰ پولیس افسران اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور جو ضابطے کی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، غلام اویس ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام، بتائے گا اس وقت پیمز میں کیا صورتحال، اسپتالوں کی صورتحال کے حوالے سے بتائے گا، کتنے زخمی اور کتنی میتیں لائی گئی ہیں؟ جی، اسلام آباد کے تمام اسپتال میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی اور پیمز اسپتال میں بھی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ یہاں پہ تقریباً 17 جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز لائی گئی ہیں اور 60 جو ہے زخمیوں کو یہاں پہ منتقل کیا گیا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ زخمیوں کو پیمز اسپتال لایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ سیکورٹی کے بھی بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس نے اس پورے اسپتال کو ہے وہ اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ساتھ میں جو ان کی طرف سے بھی عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ دیر بعد یہاں پہ طارق فضل چودھری بھی آئیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وزیر مملکت جو ہے وہ اقبال چودھری آئے تھے، انہوں نے زخمی کی عیادت کی تھی اور انتظامیہ اسپتال کی جو انتظامیہ تھی ان کو ہدایت کی تھی کہ جو زخمیوں کا علاج ہے ان کا بہترین طریقے سے کیا جائے۔ اور یہاں پہ مناظر تھے، لوگ جو ہے وہ اپنے جو ان کے پیارے تھے الوداع کر رہے تھے، تو لیکن یہاں پہ اب بھی جو ہے وہ زخمی کو ہے۔ غلام اویس، آپ کو سننے میں کچھ دشواری ہو رہی ہے؟ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر مملکت برائے داخلہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں پیمز ہسپتال، انہیں وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہدایت دی تھی، کچھ زخمی پیمز ہسپتال لائے گئے ہیں، کچھ زخمیوں کو پولی کلینک لایا گیا ہے اور سائٹ سے ہمیں جائے وقوع سے ہمیں ذوالقرنین حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ دونوں نمائندگان کا فی الوقت کے لیے بہت شکریہ۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور ختم ہوا ہے۔ یہ پہلا دور تقریباً 90 منٹ تک جاری رہا۔ مذاکرات کے دوران عمانی ہم منصب نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ عمانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی اور ایرانی وفد نے الگ الگ عمانی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی ہیں۔ امید ہے مذاکرات کا دور ایران اور امریکہ میں پائیدار مفاہمت کی راہ ہموار کرے گا۔ عمان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ سفارتی اور تکنیکی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے مناسب حالات کی تیاری پر زور دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا البتہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے مسودہ عمانی وزیر خارجہ کے حوالے کرتے ہوئے اپنے مطالبات بتا دیے ہیں، تو یوں پہلا دور ختم ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز میں 24 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران اورکزئی میں 14 اور خیبر میں 10 خوارج ہلاک ہوئے۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔
ISPR का कहना है दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत जारी रहेंगी। फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म है। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी का हर सूरत खात्मा किया जाएगा। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमायां असरात। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और वजीर आला के भाई आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। बदनाम दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने हथियार डाल दिए। मीरा खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर करके हथियार डाल दिए। दहशतगर्दी, लूटमार और दीगर जराइम पेशा अनासर के गिरोह ने रियासत के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों ने असलहा और गोला बारूद भी जमा कराया। मीरा खान चक्रानी ने शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान किया। बलोचिस्तान के दीगर शिद्दत पसंद और जराइम पेशा अनासर भी जल्द रियासत के सामने सरेंडर करेंगे। बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद अमरीका पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का कहना है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बदस्तूर नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। अमरीकी महकमा खारजा ने हौलनाक हमलों के जिम्मेदार अनासर को इंसाफ के कटहने में लाने की कोशिशों की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की तायीद जारी रहेगी। कच्चे में रियासत के रेड कायम करेंगे, डाकुओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आखिरी डाकू के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। IG सिंध जावेद आलम ओझो ने खबरदार कर दिया। कहा कबायली सरदारों ने डाकुओं को तकवीत पहुंचाई, कोताही से ये फरीद बन गए और मुनज़्ज़म जुराइम करने लगे थे। स्टेट की या पुलिस की जो रेड कमजोर हुई तो वहां पे डाकुओं ने बसेरा डाल दिया। इसको जो ज्यादा तकवीत दी वो ट्राइबल फ्यूड ने दी। जब ट्राइबल फ्यूड्स होते हैं तो उनको पार्टनर्स भी मिल जाते हैं क्राइम में और उनको मौलिक हथियार भी मिल जाते हैं। जो हमने थोड़ी सी अगर कोताही की तो ये सिलसिला बढ़ के ऐसा गया कि ये एक अफरेद बन गया और यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया। हमने अपनी सरकार की रिट, स्टेट की रिट यहाँ पे इस एरिया में बहाल करनी है। इन डाकुओं को मुंह तोड़ जवाब देना है। आखिरी क्रिमिनल के वहाँ जो ऑपरेट कर रहा है जब तक हम उसको खत्म न कर दें उस एरिया से, हम इस ऑपरेशन खत्म नहीं करेंगे, हम बस नहीं करेंगे। हम अपनी रेड बहाल करके इनको या तो बिल्कुल खत्म करने में कामयाब होंगे या उस लेवल पे ले जाएंगे कि ये सरेंडर होना शुरू हो जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने UAE के नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकात की। पाकिस्तान और UAE के वज़राए दाखिला ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अदा किया और बाहमी मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी ने कहा UAE पुलिसिंग निज़ाम से अमली इस्तिफादा के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स फ़ायदेमंद साबित होंगे। मोहसिन नकवी ने रवांडा के हम मनसब डॉक्टर विंसनेट बेरोटा से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी और रवांडा के हम मनसब ने मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर दाखिला रवांडा ने कहा पाकिस्तान के इदारों के साथ इश्तराक बढ़ाना चाहते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।